గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. నేను నా లాస్ట్ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అనే టాపిక్ మీద యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ 2001 నుంచి 2019 వరకు వచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఈ టాపిక్ మీద వచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్స్ని సపరేట్ చేసి డిస్ప్లే చేశాను. మీరు కూడా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఆన్సర్ చేయడానికి. కష్టం అనిపిస్తే ట్రై టు రీడ్ ది మెటీరియల్ గివెన్ దెన్ ట్రై అగైన్. And this material covers the important points, the main points on important acts during British India. ఈ టాపిక్కి సంబంధించి అన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ని కవర్ చేశాను ఈ మెటీరియల్లో. అలాగే ఈ మెటీరియల్ మీకు ఇన్స్టెంట్ రిఫరెన్స్, క్విక్ రిఫరెన్స్ లాగా మీకు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ నోట్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ 4 resources. The first and foremost is NCERT textbooks. Second one is material of a reputed IAS academy, and third one is some points from a nationwide monthly magazine, and last one is internet. So, and one more thing, I want to read all the points once because of 2 purposes. First purpose ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునే వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటే ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుంది. రెండోది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి పాయింట్స్ రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆడియో యూజ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఆల్ పాయింట్స్ వన్స్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ రీడింగ్. టుడే ద టాపిక్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. So there are 13 important acts during British India. Those are, the first one is the Regulating Act 1773, the Pitt's India Act 1784, the Charter Act of 1793, the Charter Act of 1813, the Charter Act of 1833, the Charter Act of 1853, the Government of India Act 1858, the Indian Council Act 1861, the Indian Council Act 1892, the Indian Council Act 1909, also known as Morley-Minto Act. 11th one is the Government of India Act 1919, Montague-Chelmsford Reforms, also known to be Montford Reforms. The 12th one is the Government of India Act 1935, last one is the Indian Independence Act 1947. So among these, the first one is the Regulating Act 1773. Here the first point is this is the first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of the company. Companies' territories in India were also subjected to some degree of centralized control. End of dual government instituted by Robert Clive. Next one is Governor of Bengal became Governor General for all British territories in India, and he was to be assisted by a council of 4 members. Governor General, the first Governor General was Warren Hastings, and Governor General and his council were under the control of the Court of Directors, which has to communicate the matters of Bengal to Britain Parliament. Next one, Bombay and Madras Presidency subordinated to Bengal Presidency. అంటే బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ సుపీరియర్గా ఉండేది, బాంబే అండ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీస్ ఏమో సబార్డినేటెడ్గా ఉండేవి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సుప్రీం కోర్ట్ టు బి సెటప్ ఎట్ ఫోర్ట్ విలియం, కల్కటా, while the legislative powers were vested in Governor General and his council. Next point, Supreme Court should consist of 1 chief judge and 3 other judges, regular judges from England. So here the first chief judge was Sir Elijah Impey, and the remaining 3 regular judges generally from England.
Next point, the Supreme Court was supreme judiciary over all British subject, including the provinces of Bengal, Bihar and Orissa, but not on Indian natives. ఇండియన్ నేటివ్ సంబంధించి సుప్రీం కోర్ట్ అనేది సుప్రీం జ్యుడిషియరీ కాదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సుప్రీం జ్యుడిషియరీ ఆన్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్, ఆల్ బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రావిన్సెస్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సాలో ఉండే బ్రిటిష్ టెరిటరీస్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే ఇది సుప్రీం జ్యుడిషియరీ, కానీ ఇండియాకి సంబంధించి సుప్రీం జ్యుడిషియరీ కాదు. సెకండ్ యాక్ట్ ఈజ్ ద పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784, also known as East India Company Act 1784. So here the first point is, this act gave the British government the supreme control over company's affairs and its administration in India. So company affairs కి సంబంధించి సుప్రీం కంట్రోల్ బ్రిటిష్కి ఇచ్చింది ఈ యాక్ట్. So next point, more direct parliamentary control over Indian administration was established. Important point here is, it established dual system of governance. Dual means two. Those two are, the first one is Court of Directors with 24 members to look after commercial activities, and second one is the Board of Control consisting 6 members. This is to control all civil, military and revenue affairs of British territorial positions in India. Territorial positions means వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆస్తులు కానీ, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్లేసెస్, ఆస్తులు, వాటన్నిటి కూడా. సో వీటి మీద దిస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ 24 members and second one is Board of Control with 6 members. Next point, the government of India was placed under Governor General. The strength of Governor General in council reduced to 3. Actually it was 4, but this act reduced it to 3. So next point is, Governor General was subordinated to the Court of Directors and Board of Control. ఈ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి, బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్కి గవర్నర్ జనరల్ అనే అతను ఆన్సరబుల్, సబార్డినేట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ బాంబే అండ్ మద్రాస్ సబార్డినేటెడ్ టు బెంగాల్ ఇన్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ వార్, డిప్లొమసీ అండ్ రెవెన్యూస్. అన్ని విషయాల్లో కూడా బెంగాల్ అనేది సుపీరియర్గా ఉండేది. ఈ బాంబే అండ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీస్ ఏమో సబార్డినేటెడ్గా ఉండేవి. సో లాస్ట్ వన్, this act made distinction between the difference between commercial activities looked after by court of directors and political activities. So ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఈ యాక్ట్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ని, పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ని సపరేట్ చేసింది. సో దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ 2 యాక్ట్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1773లో మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎండ్ ఆఫ్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ బై రాబర్ట్ క్లైవ్. ద గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ బికేమ్ గవర్నర్ జనరల్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సెటప్ ఏ సుప్రీం కోర్టు ఎట్ కల్కటా. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్, పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్లో వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. ఆ డ్యూయల్ సిస్టమ్ ఏంటి? ఒకటేమో కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విత్ 24 members, సెకండ్ వన్ ఈస్ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ విత్ 6 members. నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ టు థర్డ్ యాక్ట్, ద చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1793. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యాక్ట్ 1793. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ గివెన్ మోనోపోలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ 20 more years. సో వ్యాపారం సంబంధించి దీనికి ఏకస్వామ్యం, మోనోపోలీ మీన్స్ ఓన్లీ వన్, అంటే అన్నీ కూడా వాళ్ళే చేయాలి. ఫ్యాబ్రికేషన్ వాళ్ళే తయారు చేయాలి, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళు తయారు చేయాలి, ప్రతిదీ కూడా ఒకళ్ళు తయారు చేయటం, ఒకళ్ళే ఉత్పత్తి చేయటం, దాన్ని మోనోపోలీ అంటాం కదా. సో ఈ వ్యాపారంలో మోనోపోలీ అనేది ఇంకొక 20 yearsకి పొడిగించింది ఈ యాక్ట్. సెకండ్ పాయింట్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సాలరీస్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ టు బి చార్జ్డ్ ఆన్ ఇండియన్ రెవెన్యూ.
సో ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన శాలరీస్ కానీ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ మన ఇండియన్ రెవెన్యూ నుంచే చెల్లించాలి. థర్డ్ పాయింట్, గవర్నర్ జనరల్ కుడ్ ఓవర్ రైడ్ హిజ్ కౌన్సిల్స్ డెసిషన్ అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో కొన్ని పరిస్థితుల్లో అతను అంటే గవర్నర్ జనరల్ అనుకుంటే హీ కెన్ ఓవర్ రైడ్, అంటే వాళ్ళ కౌన్సిల్ ఇచ్చిన డెసిషన్ని కొట్టిపారేయచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ చేంజ్డ్. ఇంతకుముందు బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో 6 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ అయిందంటే ఇట్ వాస్ టు హ్యావ్ 1 ప్రెసిడెంట్ అండ్ 2 జూనియర్ మెంబర్స్. ఈ కంపోజిషన్తో చేంజ్ అయింది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద కంపెనీ వాస్ గ్రాంటెడ్ ద అథారిటీ టు గ్రాంట్ లైసెన్సెస్ టు ఇండివిజువల్స్ అండ్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్. టు క్యారీ ఆన్ ట్రేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో అప్పుడు దాకా లేనిది ఏంటంటే ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఎంప్లాయీస్కి కానీ దాంట్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్కి కానీ వేరే వాళ్ళకి కానీ లైసెన్స్ ఇచ్చే అధికారం లేదు. కానీ ఈ యాక్ట్ ఆ అధికారం ఇచ్చింది. సో దిస్ వాస్ నోన్ యాజ్ ప్రివిలేజ్ ఆర్ కంట్రీ ట్రేడ్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ట్రేడ్ దిస్ లెడ్ టు షిప్మెంట్స్ ఆఫ్ ఓపియం టు చైనా. ఈ ఓపియం అనేది చైనాకి ఎగుమతి అవటానికి ఇది మెయిన్ కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఈ లైసెన్స్ ఇవ్వటం అనే దానివల్ల ఈ ఓపియం అనేది అక్కడికి ఎక్కువ ఎగుమతి అవటం జరిగింది. లాస్ట్ పాయింట్, దిస్ యాక్ట్ సపరేటెడ్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, లీడింగ్ టు ద డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ మాల్ అదాలత్స్, ఇన్ ఇంగ్లీష్ రెవెన్యూ కోర్ట్స్. సో దిస్ యాక్ట్ సపరేటెడ్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఈ కంపెనీలో 2 రకాలుగా దీన్ని సపరేట్ చేసింది యాక్ట్. ఏంటి, ఒక వింగ్ ఏమో రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెకండ్ వింగ్ ఈస్ జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్స్. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల అప్పుడు దాకా ఎగ్జిస్ట్ అయిన మాల్ అదాలత్స్ అనేవి డిసపియర్ అయిపోయినాయి, అంటే ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, ఫస్ట్ ఏంటంటే salaries and expenses of board of control to be charged on Indian revenue. Second important point is privilege or country trade led to opium, shipment of opium to China. And third point is disappearance of mal adalats. So these ఈ 3 కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి మనం మర్చిపోకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ యాక్ట్, the Charter Act of 1813. So here the first point is East India Company deprived of its trade monopoly in India except in tea and trade with China. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇది కనీసం 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ పేపర్స్లో సివిల్స్కి. ఏం చెప్తున్నది, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రేడ్ మోనోపోలీ ఇన్ ఇండియా ఎక్సెప్ట్ ఇన్ టీ అండ్ ట్రేడ్ విత్ చైనా. చైనాతో వ్యాపారం సంబంధించి కానీ టీకి సంబంధించి ఈ 2 విషయాలకు సంబంధించి మాత్రమే మోనోపోలీ ఉంది తప్ప మిగిలిన అన్ని వ్యాపార విషయాల్లో మోనోపోలీని కోల్పోయింది. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ రెన్యూడ్ ద కంపెనీస్ చార్టర్ ఫర్ 20 more years అండ్ అన్టచ్డ్ ద మోనోపోలీ ట్రేడ్ ఇన్ టీ అండ్ ట్రేడ్ విత్ చైనా. సేమ్ అదే పాయింట్, 20 years పొడిగించింది కానీ దాని వ్యవహారాలు మొత్తం 20 years పొడిగించింది. కానీ టీ ఇంకా ట్రేడ్ విత్ చైనా ఈ 2 విషయాల్లో తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో కూడా ఇది మోనోపోలీ కోల్పోయింది. ఈ 2 విషయాల్లో మాత్రం మోనోపోలీ కొనసాగించింది ఫర్ మోర్ 20 years. A very important point here is this act asserted the undoubted sovereignty of the Crown of United Kingdom over British possessions in India. ఈ యాక్ట్ ఏం అసెప్ట్ చేసిందంటే అన్డౌటెడ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ది క్రౌన్, రాణి పరిపాలన, అంటే ఇంగ్లీష్ వారి యొక్క బ్రిటన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ డైరెక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఇది ఈ యాక్ట్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అంటే అన్డౌటెడ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ది క్రౌన్. అంటే ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోయి ఈ కంప్లీట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా క్రౌన్ చేతిలో పడిపోయింది. అన్డౌటెడ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ది క్రౌన్.
So next point. So this act granted permission to the Christian missionaries to come to India and engage in religious proselytization. Proselytization means religion conversion. అన్ని మతంలోకి కన్వర్ట్ అవ్వటం, మత మార్పిడి, ఇటువంటి వాటిల్లో ఎంగేజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ని ఇండియాకి రావచ్చు అన్నట్టుగా పర్మిషన్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్, ద యాక్ట్ ప్రొవైడెడ్ 100,000 రూపీస్ అంటే 1 lakh పెర్ ఇయర్ ఫర్ 2 purposes. ప్రతి ఏడు 1 lakh రూపీస్ స్పెండ్ చేసేది. ఎందుకు? ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే రివైవల్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ లిటరేచర్, అండ్ సెకండ్ పర్పస్ ఈస్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సైన్స్ని ప్రమోట్ చేయటం, ఇండియన్ లిటరేచర్ని రివైవల్ చేయటం, ఇంప్రూవ్ చేయటం కోసం ప్రతి ఏడు 1 lakh రూపీస్ స్పెండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పింది ఇది. నెక్స్ట్, ఏ కమిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ విచ్ ఫైండ్ అవుట్ ద కాంట్రవర్సీ బిట్వీన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ లెర్నింగ్ అండ్ అదర్ వెస్ట్రన్ లెర్నింగ్. ఆ సమయంలో, ఆ టైంలో అప్పుడు దాకా ఎగ్జిస్ట్ అయిన చదువు చాలు అనేది, చదువునే కొనసాగించాలి అనేది ఒక డిస్కషన్ అయితే, రెండోది ఏంటంటే లేదు వెస్ట్రన్ లెర్నింగ్ అది కూడా మనం చదువుకోవాలి. వెస్ట్రన్ నుంచి వచ్చిన విద్యా విధానం కూడా మనం పాటించాలి. ఈ 2 పాయింట్స్ మీద పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ని క్లియర్ చేయడానికి ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఏ కమిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్. సో ఆఖరికి ఈ కమిటీ రిపోర్ట్ ఏంటంటే, సో రెండింటి మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఓరియంటల్ లెర్నింగా లేదంటే వెస్ట్రన్ లెర్నింగా, ఈ 2 విషయాల్లో క్లారిటీ లేదు, కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అని ఇది రిపోర్ట్ ఇచ్చిందనమాట. సో దెన్ ద రియల్ బిగినింగ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా స్టార్టెడ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉందో, సో వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్కి అవకాశం ఇచ్చింది ఈ యాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద రియల్ బిగినింగ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇది ఈ యాక్ట్కి సంబంధించింది కాదు, కానీ అసోసియేట్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే, in 1834 William Bentinck, the then viceroy, along with law member Thomas Babington, took a decision to launch English education and Western knowledge into India. సో విలియం బెంటింక్ అనే అతనే ఆ వైస్రాయ్ ఇండియాకి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి. సో ఈ 4th యాక్ట్, చార్టర్ యాక్ట్ 1813కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, సో టీ అండ్ ట్రేడ్ విత్ చైనా, ఈ 2 విషయాలు తప్ప మిగిలిన వాటిల్లో మోనోపోలీ కోల్పోయింది ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్డౌటెడ్ సోవర్నిటీ ఆఫ్ ది క్రౌన్, అంటే క్రౌన్ పరిపాలనలోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ మొత్తానికి హెడ్ ఎవరంటే క్రౌన్. అప్పుడు దాకా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉండేది, అటువంటిది దాని పరిపాలన మొత్తం క్రౌన్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్, క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ టు ఇండియా టు ఎంగేజ్ ఇన్ రిలీజియస్ ప్రొసెలటైజేషన్. క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ని అలౌ చేసింది ఇండియాలోకి. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా 1 lakh రూపీస్ స్పెండ్ చేసేది ఫర్ రివైవల్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ లిటరేచర్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్. పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఒకసారి క్వశ్చన్ వచ్చింది దీని మీద. పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాజ్ ఫార్మ్డ్. నెక్స్ట్, ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా స్టార్టెడ్. ఈ పాయింట్స్ మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. సో నెక్స్ట్ వన్, 5th యాక్ట్, ద చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1833, ఆల్సో నోన్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1833, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద సెయింట్ హెలీనా యాక్ట్ 1833. So here the first point is end of companies trade monopoly even in tea and trade with China. అప్పుడు దాకా చైనాతో వ్యాపార సంబంధంలో కానీ టీ విషయంలో కానీ మోనోపోలీ ఉండేది, కానీ ఈ యాక్ట్ అనేది ఆ 2 విషయాల్లో కూడా దాని మోనోపోలీని కట్ చేసేసింది.
సో కంపెనీ వాస్ ఆస్క్ టు క్లోజ్ ఇట్స్ బిజినెస్, కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా ఆపేయమని ఈ యాక్ట్ చెప్పింది. నెక్స్ట్, దిస్ యాక్ట్ రినీవ్డ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ చార్టర్ టు అనదర్ 20 years and company was made into an administrative body for British Indian possessions. సో దాని వ్యాపార సంబంధాలు మాత్రం 20 years పెంచింది, కానీ మోనోపొలీ మాత్రం మొత్తం ఆపేసింది. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, దిస్ యాక్ట్ పర్మిట్ ద Englishmen to settle freely in India and legalized the British colonization of the country. సో బ్రిటిష్ వారు ఇండియా వచ్చి ఫ్రీగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని చెప్పింది ఈ యాక్టే. ఈ యాక్ట్ బ్రిటిష్ వారిని ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వచ్చు అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఈ యాక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ టు బి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్. సో ఈ యాక్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ని గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మార్చింది. సో ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ వాజ్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ legislative powers over entire British India. Thus, the country's administration was unified under one control. సో లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కానీ అన్ని పవర్స్ కూడా ఒకళ్ళ చేతిలోనే పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎవరంటే గవర్నర్ జనరల్ అండ్ హిస్ కౌన్సిల్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ బాంబే అండ్ మద్రాస్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్. సో అప్పుడు దాకా బాంబే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీస్కి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అంటే శాసనం చేసే అధికారం ఉండేవి, కానీ ఈ యాక్ట్ ఆ అధికారాన్ని కోల్పోయినట్టు చేసింది, అధికారాన్ని తీసేసింది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ద గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ కౌన్సిల్ హ్యాడ్ the authority to amend, repeal or alter any law, and Governor General in Council was to control the civil and military affairs of the company. సో లాని మార్చాలన్నా ఏదన్నా అమెండ్మెంట్ ఏదన్నా కొంచెం మార్చాలన్నా తీసేయాలన్నా ఏదైనా కూడా చేసే అధికారం గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ కౌన్సిల్కి మాత్రమే ఉండేది. నెక్స్ట్, all financial matters, expenditure, revenue, etc. and administrative powers were centralized in the hands of the Governor General in Council. అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ మ్యాటర్స్ కానీ, పొలిటికల్ మ్యాటర్స్ కానీ, పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ కౌన్సిల్కే ముట్ట చెప్పడం జరిగింది ఈ యాక్ట్. ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం the Governor General's government was called Government of India and the council was called India Council. So next point, a fourth law member added to the Council of Governor General. Next point, Indian Law Commission was established to codify all Indian law. The chairman of the